اور اسرائیل کے وار کے اندر امریکہ اور اسرائیل مکمل طریقے سے تباہ ہو چکے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے کہ جو ایران نے اسٹریٹجی اپنائی تھی اس کے مطابق دوسرے جو ممالک ہے جس کے اندر مڈل ایسٹ آ جاتا ہے، پاکستان ہے، بھارت ہے، یا دوسرے جو ممالک ان کو کیا نقصان پہنچے گا، کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق یو ایس اے نے جنگ شروع کرنے سے پہلے تقریباً $3 ٹریلین کا جو ہے آئل خرید کر دیا تھا۔ آپ سن کر یہ حیران رہ جائیں گے کہ یو ایس اے جو ہے دنیا کا سب سے بڑا جو ہے آئل سپلائی کرنے والا ملک ہو چکا ہے، اور اس سارے معاملات کے اندر جو ایران نے اسٹریٹجی اپنائی تھی وہ بہت زیادہ اور بہترین اسٹریٹجی اپنائی تھی۔ اس کے اندر سب سے پہلے ایران نے کیا کیا، یو ایس اے دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے ایران کی نیوی، ایئر فورس سب کو تباہ کر دیا ہے، لیکن ایران کہتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی تباہ نہیں ہوا ہے، ضرور ہمارا نقصان ہوا ہے، کچھ لوگ مرے، تقریباً 1300 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں اور 7000 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں اس سارے معاملات کے اندر۔ یو ایس اے کہتا ہے کہ میں نے ایران کی ساری چیزوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اب ایران نے کیا کیا ہے کہ ایران کہتا ہے کہ بھائی صنم ہم تو ڈوبیں گے لیکن تم کو بھی لے کے ڈوبیں گے۔ ایران نے اتنی بہترین اسٹریٹجی اپنائی ہے جس کے مطابق کیا ہوا ہے کہ ایران نے دوسرے سارے ممالک کو پریشان کر دیا ہے۔ تقریباً اس ساری ٹینشن کے اندر 20 سے زیادہ ممالک فیس کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی اچھی خاصی پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے 55 روپے، اور ابھی بھی آنے والے وقتوں میں یہ شاید کوئی 100 روپے تک اور بھی بڑھا سکتی ہے، جو خبریں ہمارے پاس آ رہی، کیونکہ پاکستان کے پاس اتنا بڑا کوئی نا وہ ریزرو نہیں ہے پیٹرول کا۔ اور ایران نے کس طریقے سے دوسرے ممالک کو نقصان پہنچایا ہے، یا کس طریقے سے اکانومی کو جو ہے نا وہ ایران نے بوسٹ کر دیا ہے، تو سب سے پہلے تقریباً جب یہ ہرمز ایک جو ہے وہ کینال ہے جو ایران کے بارڈر اور عمان کے برابر میں ایک چھوٹا لمبا چوڑا ایک جو ہے کینال ہے، ابھی یہ جو مکمل ایران کے کنٹرول میں ہے ہرمز کینال۔ ایران نے 2 اعلان کیے، ایک اعلان یہ کیا ہے کہ جو ملک اسرائیل اور امریکہ کے سفیروں کو اپنے ملک سے نکالے گا اور اس ملک کے جو جہاز ہے اس سے گزر سکتے ہیں، اور ایران نے 3-4 جہاز کے اوپر باقاعدہ حملے بھی کیے۔ ایران نے یہ وارننگ دی تھی کہ یہاں سے جو بھی گزرے گا اس کو بڑا نقصان ہوگا، لیکن اس بند کرنے سے یو ایس اے اور اسرائیل کو بالکل نہیں نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ہرمز جو ہے کینال، اس کو بند کرنے سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے چائنا کا، کیونکہ سب سے زیادہ جو چائنا ہے وہ خریدار ایران کا بھی ہے، کیونکہ چائنا کی جو ساری اکانومی ہے وہ اسی کے اوپر ہے۔ چائنا سب سے زیادہ جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات یوز کرتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کو بھی اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر یہ سارے معاملات بڑھ گئے تو مہنگائی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ 2 دن پہلے جو ایک بیرل آئل کی جو کروڈ آئل کی جو قیمت تھی وہ تقریباً $140 تھی، لیکن ابھی جو ہے واپسی 80-85 کے اوپر واپس آ گئی ہے، لیکن یہ لگتا ہے کہ معاملات واپس ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ابھی ہم کچھ بھی کہہ نہیں سکتے کیونکہ ایران کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کسی کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور ایران نے یو ایس اے اور اسرائیل کو ایسا چمکا لگایا ہے دوستوں کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ چمکا یہ ہے کہ انہوں نے 9 لاکھ سے زیادہ غبارے والے جو ہتھیار ہے وہ ایران نے چائنا سے لیا، اور ان کو جو ہے سمجھیں کہ غبارہ تھا اس کے اندر ان لوگوں نے ہوا بھر کے چھوڑ دیا، اور ایران اسرائیل جو اس کے اوپر بار بار میزائل مارا، اس کو لگ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ایران کے سارے میزائل سسٹم کو تباہ کر دیا ہے، لیکن ایران کا ابھی کچھ بھی بڑا نقصان نہیں ہوا ہے کیونکہ ایران نے بہت زیادہ جو ہے اسٹریٹجی اپنائی ہے۔ اس کے متعلق ابھی یو ایس اے کے اندر صدر ٹرمپ نے بھی ہے وہ وار بند کرنے کے لیے جو ہے وہ بار بار بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسرائیل نے یہاں پر بہت زیادہ بڑی گیم کھیلی ہے۔ گیم یہ کھیلی ہے کہ اسرائیل نے کیا کیا ہے کہ یو ایس اے کو جو ہے وہ وار کے اندر دھکیل کے وہ خود واپس بیک کے اندر ہو گیا ہے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ ابھی تک خامنہ ای صاحب کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے پیچھے بھی وجوہات ہے۔ ایک تو وجوہات یہ ہے کہ شاید ہمارے اوپر حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی جو سپریم لیڈر جو آیت اللہ خامنہ ای صاحب کا جو بیٹا ہے مجتبی حسن، اس کو بھی جو ہے سپریم لیڈر قرار دے دیا گیا ہے، لیکن ایران کہتا ہے کہ مجھے کبھی بھی جو ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اور جو ان کا نیا سپریم لیڈر ہوگا اس کو ہمیں بھی اس کے اندر ہماری بھی انوالومنٹ ہونی چاہیے۔ ٹرمپ جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک باولا، ایک عجیب و غریب آدمی ہے جس کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ کبھی کیا کر رہا ہے کبھی کیا کر رہا ہے۔ یو ایس اے خود کے اندر عوام کی سروے کے مطابق یو ایس اے کی عوام چاہتی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں وار ہو، وہ خود ان ساری چیزوں سے تنگ آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ٹرمپ ہے وہ ان چیزوں سے باز نہیں آتا۔ جو سینٹ آف یو ایس اے جو وائٹ ہاؤس کے مطابق عوام کی تقریباً 30 to 35% عوام یہ چاہتی ہے کہ وار نہ ہو،
ऑलरेडी गजा के अंदर किसान कितना नुकसान हो चुका है। तो ट्रंप के जो फैसले है वो अमेरिका की सारी कैपिटलिज्म सिस्टम को तबाह कर देगा। लेकिन अगर ट्रंप ये सारी चीजें चाहता, अगर करता रहा बार बार, क्योंकि ट्रंप एक दो महीने को छोड़कर कभी कभी क्या करता है, कभी क्या करता है, तो सारी चीजों से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन ईरान को इतना बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि ईरान के अंदर जाहिर सी बात है अब रिजीम भी चेंज नहीं हुई। जो मकसद था इनका कि हम रिजीम चेंज करेंगे, वो भी चेंज नहीं हुई। और उसके बाद ईरान की जो स्ट्रेटेजी थी वो बड़ी कमाल की थी। इस स्ट्रेटेजी के पीछे दो चीजें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ। एक चीज ये है कि कंप्लीट तरीके से जो है रूस जो है वो ईरान की सपोर्ट कर रहा है। और कल की खबर के मुताबिक रूस का जो सदर पुतिन, उसने यूएसए के सदर से राब्ता किया है और जंग खत्म करने की उसको हिदायत की है, क्योंकि रूस को भी नुकसान हो रहा है। रूस अपनी जो है वो पेट्रोल सप्लाई नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद जो है, और चाइना जो है वो मुकम्मल हिमायत कर रहा है ईरान की, क्योंकि ईरान का सबसे ज्यादा जो खरीदार है वो चाइना ही है। चाइना तकरीबन अपना 80% जो तेल है वो ईरान से लेता है। तो ईरान ने ये सारी चीजें बंद करके जो है अपने आप को तो चलो अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, लेकिन जो दूसरे ममालिक है उनको भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया है। तो ये जो मैं बात कर रहा था हर्मेज कैनाल की, वो एक कैनाल तकरीबन कोई जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर, एक चौड़ा सा कैनाल है, वो सारा जो कंट्रोल है वो ईरान के पास है। और ईरान ने वहां पर मुकम्मल तरीके से जो है वो कंट्रोल कर दिया है। वो कहता है कि यहां से जो भी शिप गुजरेगी उसको हम तबाह कर देंगे, क्योंकि ऑयल की शिप को तबाह कर देंगे। उसके बाद तकरीबन कल रात जो है वो यूएसए और इसराइल ने ईरान के अंदर जो डिफरेंट फैक्ट्रियां थी क्रूड ऑयल की, उनको निशाना बनाया है। उनको निशाना बनाने से क्या होता है कि जो ऑयल, जो पेट्रोल है वो स्पेस में चला जाता है, वहां पर बारिश होती है, पेट्रोल की बारिश होती है, बहुत ज्यादा नुकसानकार होती है। वो सिर्फ ईरान के अंदर नुकसान नहीं करेगी, ईरान के जो भी पड़ोसी ममालिक है उनके अंदर अच्छा खासा नुकसान करेगी। लेकिन जाहिर सी बात है ईरान का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो ईरान दूसरों को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा रहा है। और ईरान यही चाहता है कि हमें हमारे साथ बातें करो, लेकिन हम वही बात करेंगे जो हमारे फायदे की होगी, क्योंकि यूएस हमेशा यही चाहता है कि मैं वही चीज करूंगा जो मुझे समझ में आती है। वो सिर्फ ट्रंप के फैसले होते हैं, और ट्रंप के फैसले बाज़ औक़ात अमेरिका के लिए और अमेरिका की आवाम के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदार साबित हो चुकी है। और ट्रंप को ये मालूम था कि ईरान ये चीज करेगा, उससे पहले उसने इतना ज्यादा जो है वो क्रूड ऑयल समझे, अगर यूएस से 2-3 महीने लड़ता है उसको कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि उसके पास सारी चीजें अवेलेबल है। जो दूसरे ममालिक है, मिडिल ईस्ट के अंदर जो ममालिक है, उनको अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, जिसके साथ सबसे बड़ा चाइना है। चाइना की सारी इकोनॉमी जो इसके ऊपर बैठी हुई है, सो सारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। तो ये सारी मुल्क चाह रही है कि किसी तरीके से ये वार के अंदर नेगोशिएशन आ जाए और ये वार खत्म हो जाए। और ईरान ने इस सारी चीजों को जो है वो अच्छे तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। और एक खबर के मुताबिक जो नेतन्याहू इसराइल के जो प्रेसिडेंट है, उसका जो ब्रदर है उसको भी मारा गया है हमले के अंदर, क्योंकि अभी तक जो अल जजीरा है या जो बीबीसी है उनकी रिपोर्ट्स के अंदर कोई क्लियरिटी नहीं आ रही है। और हर सारी चीज वार के अंदर ऐसा होता है कि दो चीजें होती है साइकोलॉजिकल। एक तो ये होती है कि वार के अंदर सबसे ज्यादा झूठ फैलाया जाता है, ताकि लोगों के जहनों को कंट्रोल किया जाए, लोगों के अंदर हरासमेंट फैलाई जाए। दूसरी चीज ये कि जो रियलिटी होती है उसको हमेशा के लिए छुपाया जाता है। अमेरिका का तकरीबन 6 फौजी मारे चुके हैं, वो खुद जो है वो दावा कर रही है। और उसके अलावा रशिया के अंदर जो है वो, बल्कि यूके के अंदर जो है अमेरिका के जो है ना, यूके ने भी ऐलान किया था कि अमेरिका जो है हमारे जो डिफरेंट जो स्पेस स्टेशन वो भी यूज कर रहा है ईरान के खिलाफ। तो ये सारी चीजें 1-2 दिन की रिपोर्ट थी जो मैं आप लोगों की तरफ आपको मैंने पेश की। और उसके अलावा जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है वो ये होगी ईरान की, कि वो किस तरीके से, ईरान अभी फुल कोशिश कर रहा है कि मैं इन सारी चीजों से निमट जाऊं और ये सारे मामला आसानी से हल हो जाए। लेकिन यूएसए बार बार ये चाह रहा है कि ईरान के अंदर, क्योंकि यूएसए का जो मकसद था वार करने का वो यही था कि एक तो वो एटम बम ना बनाए, दूसरी बात ये कि वो रिजीम चेंज हो जाए। रिजीम का मकसद ये है कि जो मौजूदा सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खामनेई साहब, उसको खत्म करें और दूसरा कोई बंदा उनके मुताबिक आए। रजा पहलवी की बात हो रही थी, क्योंकि रजा पहलवी जो सेक्युलर थे, लेकिन जो खामनेई साहब थे वो एक मुस्लिम लीडर थे, उनके एक मुस्लिम ख्यालात थे। और इसके अलावा ईरान की कुछ आवाम ये चाहती है कि ये जो पाबंदियां हैं औरत के ऊपर, ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाए। तो इस तरीके से ये वार जो है वो अगर लंबी तरीके से चली तो पाकिस्तान को और सबसे ज्यादा चाइना को, उसके साथ इंडिया को भी अच्छा खासा नुकसान होगा, क्योंकि हमारी सारी दुनिया, पूरी दुनिया की 20 से 25% जो एक्सपोर्ट है वो इस कैनाल से होती है। अगर ये चीजें खत्म नहीं हुई तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और इस नुकसान की वजह से हमारी इकोनॉमी, ऑलरेडी हम अंडर डेवलप्ड कंट्री है, हमारे पास पहले कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी ये जो है वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट जो बात वो ये है कि कुछ लोगों का ये ओपिनियंस है
ایک جرنلسٹ ہے یو ایس اے کا، انہوں کی یہ رپورٹس ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ساری چیزیں اس لیے کر رہا ہے کیونکہ ایپسٹین فائل کا جو مسئلہ تھا. انشاءاللہ ہم ایپسٹین فائل کے اوپر ہم نے ویڈیو بنا دی ہے، وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ایپسٹین فائلز کیا ہے، اور پاکستان کے کون کون سے سیاستدان یہاں پر ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر بڑے دعوے کر رہے ہیں، وہ بھی ایپسٹین فائل کے اندر شامل تھے. ان کے